ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಭೋ ಪ್ರಿಯಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಃ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ಕಾಂಶ್ಚನ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಕೃಪಯಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವತ ಪತ್ರಂ ಪುಸ್ತಕಂ ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಉತ್ತರಾಣಿ ಲೇಖಿತುಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರುತ. ಅಂತೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ ವಿಭಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ ಅಂಕಾನ್ ಲೇಖಿತ್ವಾ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ಸೂಚಯತ. ಕುತೋ ವಿಳಂಬಃ? ಶುಭಮಸ್ತು. ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಅಯಂ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಅತ್ರ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಅಯಂ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ನಾಸ್ತಿ. ಚತುರ್ಷು ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ನಾಸ್ತಿ. ಕಃ ಶಬ್ದಃ? ಅ ಕತಿ, ಇ ಕಥಂ, ಉ ಕದಾ, ಋ ಕಥಾ. ಏತೇಷು ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅಸ್ತು, ಚಿಂತನ ಸಮಯಃ ಅತೀತಃ ವಿದ್ಯತೆ. ಇದಾನಿಂ ಉತ್ತರಂ ಅಸ್ತಿ. ಋ ಕಥಾ. ಕಥಾ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ನಾಸ್ತಿ. ಕತಿ, ಕಥಂ, ಕದಾ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಾಃ ಭವಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಕ್ವ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಃ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ಅತ್ರ ಕಃ? ಕ್ವ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಃ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ಏತೇಷು ಚತುರ್ಷು ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಕಃ ಭವತಿ ಇತಿ. ಅ ಕುತ್ರ, ಇ ಕಃ, ಉ ಕದಾ, ಋ ಕಥಂ. ಏತೇಷು ಕ್ವ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಮೇವ ವದತಿ ಕಃ ಶಬ್ದಃ? ಶೀಘ್ರಂ ಲಿಖತ. ಚಿಂತನಕಾಲಃ ಅತೀತಃ. ಇದಾನಿಂ ಉತ್ತರಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಅ ಕುತ್ರ ಇತಿ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಅಸ್ತಿ. ಕ್ವೇಯಂ ಶಿರೀಷ ಮೃದ್ವಂಗಿ ಕ್ವತಾವನ್ ಮದನಜ್ವರಃ ಇತಿ ಕುವಲಯಾನಂದ ಗ್ರಂಥೆ ವಿದ್ಯತೆ. ಸಹ ಕ್ವ ಯಾತಃ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಃ ವಿದ್ಯತೆ. ಕ್ವ ನಾಮ ಕುತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತೃತೀಯಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಭಕ್ತಃ ರಾಮಮಂದಿರಾತ್ ಆಗತವಾನ್. ಭಕ್ತಃ ರಾಮಮಂದಿರಾತ್ ಆಗತವಾನ್. ಅತ್ರ ರೇಖಾಂಕಿತೆ ಪದೇ ಕಃ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದೋ ಭವೇತ್? ರೇಖಾಂಕಿತ ಪದಮಸ್ತಿ ರಾಮಮಂದಿರಾತ್. ಅತ್ರ ಕಃ ಪ್ರಶ್ನಶಬ್ದಃ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಅತ್ರ ಸಂತಿ ಚತ್ವಾರಃ ವಿಕಲ್ಪಾಃ. ಅ ಕುತ್ರ, ಇ ಕುತಃ, ಉ ಕಾತ್, ಋ ಕತಿ. ಏತೇಷು ಚತುರ್ಷು ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಚಿತ್ವಾ ಸ್ವೀಯ ಪುಸ್ತಕೆ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವತ. ಚಿಂತನ ಸಮಯಃ ಅತೀತಃ ಅಸ್ತಿ. 20 ಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ಕಾಲಃ. ಇದಾನಿಂ ಉತ್ತರಂ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ಇ ಕುತಃ ಇತಿ. ಕುತಃ ಭಕ್ತಃ ಕುತಃ ಆಗತವಾನ್ ಇತಿ ವಯಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ಕುರ್ಮಃ. ರಾಮಮಂದಿರಾತ್ ಇತಿ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಂ ಪದಮಸ್ತಿ. ಅತಃ ಕುತಃ ಇತಿ ಪದಮುಪಯುಜ್ಯ ವಯಂ ಪ್ರಶ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ಮಃ. ಚತುರ್ಥಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರಾಸ್ತಿ. ನಾಮವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಕಂ ಶಬ್ದಂ ಉಪಯುಜ್ಯ ಪ್ರಶ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ನಾಮವಿಶೇಷಣಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಂ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ತತ್ರ ನಾಮವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಕಂ ಶಬ್ದಂ ಉಪಯುಜ್ಯ ಪ್ರಶ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಅತ್ರ ಸಂತಿ ಚತ್ವಾರಃ ವಿಕಲ್ಪಾಃ. ಅ ಕತಿ, ಇ ಕದಾ, ಉ ಕೀದೃಶ, ಋ ಕಿಂ. ಬಹು ಸುಲಭಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ವಿದ್ಯತೆ. ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ಸ್ವೀಯ ಉತ್ತರಂ ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕೆ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವತ. ಇದಾನಿಂ ಮಮ ಸಮಯಃ ಉತ್ತರಂ ದರ್ಶಯಿತುಂ. ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಉ ಕೀದೃಶ ಇತಿ. ನಾಮವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಕೀದೃಶ ಶಬ್ದಮುಪಯುಜ್ಯ ವಯಂ ಪ್ರಶ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ಮಃ. ಅಯಂ ಕೀದೃಶ ಶಬ್ದಃ ತ್ರಿಷು ಲಿಂಗೇಷು ಸಪ್ತಸು ವಿಭಕ್ತಿಷು ಪುನಃ ತ್ರಿಷು ವಚನೇಷ್ವಪಿ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ಅಯಂ ವಿಚಾರಃ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಃ. ಪುಂಲಿಂಗೆ ಕೀದೃಶಃ, ಕೀದೃಶೌ, ಕೀದೃಶಾಃ ಇತಿ ಭವತಿ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ ಕೀದೃಶೀ, ಕೀದೃಶ್ಯೌ, ಕೀದೃಶ್ಯಃ ಇತಿ ಭವತಿ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗೆ ಕೀದೃಶಂ, ಕೀದೃಶೇ, ಕೀದೃಶಾನಿ
इति भवति। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः। अत्र विद्यते पंचमः प्रश्नः। क्रियाविशेषणस्य स्थाने कं शब्दम् उपयुज्य प्रश्ननिर्माणं कुर्मः? सामान्यतः आरम्भ स्तरीयाः ये भवन्ति तेषां कृते एतादृशं चलचित्रं निर्मितमस्ति। अत्र क्रियाविशेषणस्य स्थाने कं शब्दम् उपयुज्य प्रश्ननिर्माणं कुर्मः? अ कथम्, इ कदा, उ कियत्, ऋ किम्। साधूत्तरं किम्? शीघ्रं लिखित्वा सिद्धाः भवता। अत्र विद्यते साधूत्तरम् अ कथम् इति पदम् उपयुज्य क्रियाविशेषणस्य स्थाने वयं प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, षष्ठः प्रश्नः अत्र विद्यते। समयवाचकस्य पदस्य स्थाने कस्य प्रश्नशब्दस्य उपयोगः भवति इति मम प्रश्नः। समयवाचकशब्दाः भवन्ति, तादृशानां समयवाचकशब्दानां स्थाने कः प्रश्नशब्दः उपयोक्तव्यः इति मम प्रश्नः। अत्र सन्ति विकल्पाः। अ किमर्थम्, इ कुतः, उ कथं, ऋ कदा। एतेषु साधूत्तरं किम्? युष्माकं चिन्तनसमयः अभवत्। पश्यत, अत्र साधूत्तरम् एवं विद्यते। ऋ कदा, कदा इति पदमुपयुज्य वयं प्रश्ननिर्माणं कुर्मः, तदा उत्तरं भवति समयवाचकशब्दः। अस्तु, सप्तमः प्रश्नः अत्र विद्यते। संख्यावाचकस्य पदस्य स्थाने कस्य प्रश्नशब्दस्य उपयोगः भवति इति प्रश्नः। अत्र सन्ति अ इ उ ऋ चेति चत्वारः विकल्पाः। अ विकल्पस्थाने अस्ति कदा, इ विकल्पस्थाने अस्ति कियत्, उ विकल्पस्थाने कति इति शब्दः अस्ति, ऋ विकल्पस्थाने कथम् इति शब्दः विद्यते। प्रश्नः एवमस्ति पुनः, संख्यावाचकस्य पदस्य स्थाने कस्य प्रश्नशब्दस्य उपयोगः भवेत् इति। अस्तु, युष्माकम् उत्तरं तु सिद्धम् इति भावयामि। इदानीम् अत्र वर्तते साधूत्तरम् उ कति इति प्रश्नशब्दम् उपयुज्य वयं संख्यावाचकपदम् उत्तररूपेण प्राप्नुमः। अष्टमः प्रश्नः अत्र अस्ति। दुष्टः रावणः लङ्कायाम् आसीत्। अस्मिन् वाक्ये रेखाङ्किते पदे कः शब्दः भवेत् प्रश्नशब्दः इति मम प्रश्नः। अत्र अस्ति प्रथमः विकल्पः अ कः इति, द्वितीयः विकल्पः कीदृशः इति, उ तृतीयः विकल्पः कथं, ऋ चतुर्थः विकल्पः कीदृशं। दुष्टः रावणः, अत्र रेखाङ्किते पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत् इति मम प्रश्नः। अस्तु, दर्शयामि साधूत्तरम्। इ कीदृशः रावणः लङ्कायाम् आसीत् इति प्रश्नं कुर्मः। किमर्थं? रावणः शब्दः पुंलिङ्गशब्दः प्रथमायां विभक्तौ अस्ति, एकवचने च भवति। अतः कीदृशः इति वयं प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। अग्रिमः प्रश्नः, नवमः प्रश्नः अत्र अस्ति। मीनाः नदीषु जीवन्ति। अत्र रेखाङ्किते पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत्? नदीषु इति रेखाङ्कितं पदमस्ति, तत्र प्रश्नशब्दः कः भवेत्? साधूत्तरं चिनुत। अ कासु, इ केषु, उ कथं, ऋ कीषु। कः प्रश्नशब्दः अत्र उपयोक्तव्यः इति मम प्रश्नः। अस्तु, समयः अतीतः। अत्र भवति साधूत्तरं हरिद्वर्णेन अ कासु इति पदम् उपयुज्य वयम् अत्र प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। यथा मीनाः कासु जीवन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते नदी शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। तस्य शब्दस्य सप्तम्यां विभक्तौ नदीषु इति भवति। अतः किं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं काके काः इति भवति खलु, तत्र सप्तम्यां बहुवचने कासु इति रूपं भवति। अतः उत्तरम् अनुसृत्य वयं प्रश्नशब्दानाम् उपयोगं कुर्मः। अवगतः विषयः। अस्तु, अग्रे चलामः। दशमः प्रश्नः। विद्यार्थी शालायै याति। विद्यार्थी शालायै याति। अत्र रेखाङ्किते पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत् इति मम प्रश्नः।
अस्तु अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः अकस्मै इकस्यै उ कदा ऋ कथं साधु उत्तरं चिनुत विद्यार्थी शालायै याति कः प्रश्नशब्दः अत्र भवेत् चिन्तनं कुर्वन्तु अस्तु इदानीम् उत्तरं जानन्तु अत्र विद्यते साधु उत्तरं कस्यै इति साधु उत्तरं भवेत् नाम कस्यै उपयुज्य वयं प्रश्नशब्दनिर्माणं कुर्मः प्रश्नवाक्यस्य निर्माणं कुर्मः यथा विद्यार्थी कस्यै याति किमर्थं शालायै इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य चतुर्थ्यां विभक्तौ रूपमस्ति अतः कस्यै इति प्रश्ननिर्माणं कुर्मः अग्रिमः प्रश्नः अत्र अस्ति 11 प्रश्नः अर्जुनः कुन्त्याः तृतीयः पुत्रः अत्र रेखाङ्किते पदे अथवा रेखाङ्कितपदस्य स्थाने कः प्रश्नशब्दः भवेत् इति मम प्रश्नः चत्वारः विकल्पाः आगताः सन्ति अ कीदृशः इ कति उ कथमः ऋ कथं प्रायः उत्तरं चिन्तितं लिखितं च इति भावयित्वा दर्शयामि साधु उत्तरं पश्यत उ कथमः पुत्रः अर्जुनः कुन्त्याः कथमः पुत्रः तृतीयः पुत्रः इति वयम् उत्तरं वदामः कथमः पश्यत तत्र पुंलिङ्गपदमस्ति अतः वयं कथमः इति प्रश्नं कुर्मः कथमा इति स्त्रीलिङ्गस्थाने कुर्मः कथमा पुत्री इति वयं प्रश्नं कुर्मः अथवा कथमं भवनम् अस्ति भवतः गृहम् इति वयं नपुंसकलिङ्गस्थाने प्रश्नं कुर्मः जानन्तु कृपया इदानीं 12 प्रश्नः अत्र विद्यते सागरे अधिकं जलं वर्तते वाक्यं सागरे अधिकं जलं वर्तते अत्र रेखाङ्किते पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत् एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधूत्तरं चिनुत अ कति इ कथं उ किं ऋ कियत् अत्र रेखाङ्कितपदस्य स्थाने कः प्रश्नशब्दः योग्यः उचितः भवेत् चिन्तनकालः अभवत् इदानीं पश्यत उत्तरं ऋ कियत् सागरे कियत् जलं वर्तते इति वयं प्रश्नं कुर्मः यत्र गणनां कर्तुं वयं न शक्नुमः तत्र कियत् उपयुज्य सामान्यतः प्रश्नं कुर्मः यत्र गणना शक्यते तत्र कति इति वयम् उपयोगं कुर्मः अग्रिमः 13 प्रश्नः अत्र विद्यते पश्यत प्राणिनः कान्तारे निवसन्ति अत्र रेखाङ्किते पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत् इति प्राणिनः इति रेखाङ्कितं पदमस्ति तत्र एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु कः प्रश्नशब्दः प्रयोक्तव्यः भवति अ के इ कः उ कुत्र ऋ काः साधूत्तरं शीघ्रं चिनुत लिखत सिद्धाः भवत अस्तु इदानीं चिन्तनसमयः समाप्तः अस्ति उत्तरं दर्शयामि अत्र विद्यते साधु उत्तरम् अ के किमर्थं प्राणीन् शब्दः अस्ति प्राणिन् शब्दः अस्ति प्राणी प्राणिनो प्राणिनः इति प्रथमा विभक्तौ बहुवचनरूपं भवति प्राणिनः अयञ्च शब्दः पुंलिङ्गशब्दः अतः कः कौ के प्राणिनः कान्तारे निवसन्ति के कान्तारे निवसन्ति इति एवं प्रश्ननिर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः साधु उत्तरं ज्ञातम् इति भावयामि अग्रिमं प्रश्नं दर्शयामि अत्र विद्यते युष्माकं पुरतः 14 प्रश्नः वाहनम् उच्चैः ध्वनिं करोति वाहनम् उच्चैः ध्वनिं करोति अत्र कः प्रश्नशब्दः भवेत् रेखाङ्किते पदे अ कैः इ के उ कथं ऋ कीदृशः एतेषु चतुर्षु साधूत्तरं किम् साधु प्रश्नशब्दः कः इति अस्तु चिन्तनकालः अतीतः विद्यते इदानीम् उत्तरं दर्शयामि अत्र भवति साधूत्तरं कथम् इति सामान्यतः वयं चिन्तयामः उच्चैः कैः भवेत् इति नैव उच्चैः इति क्रियाविशेषणम् अस्ति
अतः वयं कथं वाहनं कथं ध्वनिं करोति इति प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। अवगतः इति भावयित्वा अग्रिमं प्रश्नं दर्शयामि। 15 प्रश्नः। मातामही दीर्घां कथां कथयति। मातामही दीर्घां कथां कथयति। अत्र रेखाङ्किते पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत् इति मम प्रश्नः। अ काम्, इ कथम्, उ किमर्थं, ऋ कीदृशीं। मातामही दीर्घां कथां कथयति इत्यत्र कः प्रश्नशब्दः योग्यः भवति। अस्तु, चिन्तनसमयः अतीतः। पश्यामः साधूत्तरं। जानन्तु ऋ कीदृशीम् इति साधूत्तरं भवेत्। यतः दीर्घां कथाम् इत्यत्र दीर्घाम् इति विशेषणपदमस्ति, नामविशेषणं पदमस्ति। अग्रिमं पदमस्ति कथाम् इति स्त्रीलिङ्गपदं द्वितीयाविभक्तौ एकवचने उपयुक्तम्। अतः कीदृशीम् इति पदम् उपयुज्य वयं प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। तदा वाक्यं भवति मातामही कीदृशीं कथां कथयति इति। अस्तु, विषयः अवगतः। अग्रे गच्छामः। प्रश्नः अस्ति 16। अत्र अयं प्रश्नशब्दः विद्यते। अत्र कः शब्दः प्रश्नशब्दः अस्ति अत्र इति भवन्तः चयनं कुर्वन्तु। प्रप्रथमं सम्यक् अवलोकयन्तु। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। चिन्तनार्थं समयः अस्ति। अ कथा, इ कदा, उ कश्चित्, ऋ कतिचन। अत्र प्रश्नशब्दः कः? अस्तु, समयावकाशः दत्तः आसीत्, सः समाप्तः। इदानीं साधूत्तरं पश्यामः। इ कदा इति प्रश्नशब्दः विद्यते। भवद्भिः सर्वैः सम्यक् उत्तरं प्राप्तम् इति अहं भावयामि। यतः कथा इति प्रश्नशब्दः नास्ति, कश्चित् इति प्रश्नशब्दः न भवति, एवमेव कतिचन अपि प्रश्नशब्दः न भवति। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः 17 प्रश्नः अत्र युष्माकं पुरतः वर्तते। पश्यत, तत्र ज्ञानी अध्यापयति। तत्र ज्ञानी अध्यापयति। अत्र रेखाङ्कितं पदमस्ति ज्ञानी इति। तस्मिन् पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत् इति मम प्रश्नः। अत्र सन्ति 4 विकल्पाः। अ का, इ कीदृशी, उ कः, ऋ कथम्। एतेषु समीचीनः प्रश्नशब्दः कः? योग्यः प्रश्नशब्दः कः रेखाङ्कितस्य पदस्य स्थाने? समयः अतीतः विद्यते। इदानीं मम समयः उत्तरं दर्शयितुम्। अत्र विद्यते साधूत्तरं कः इति। किमर्थं ज्ञानिन् शब्दः पुंलिङ्गः प्रथमाविभक्तौ एकवचने अत्र प्रयुक्तः? अतः तत्र कः अध्यापयति इति प्रश्नः प्रष्टव्यः। अस्तु, भवद्भिः अपि विषयः ज्ञातः। अग्रे चलामः। 18 प्रश्नः अत्र विद्यते। पिता 5 वादने आगमिष्यति। पिता 5 वादने आगमिष्यति। अत्र रेखाङ्कितपदे कः प्रश्नशब्दः प्रयोक्तव्यः इति मम प्रश्नः। अ कदा, इ कति, उ कथं, ऋ कुत्र। एतेषु 4 विकल्पेषु साधूत्तरं किम्? प्रश्नशब्दः योग्यः कः भवेत् इति चिन्तयत उत्तरं स्वयं चिन्तयित्वा लिखत। अस्तु, इदानीं मम समयः। उत्तरं दर्शयामि। अ कदा। पिता कदा आगमिष्यति। यतः 5 वादने इति समयसूचकः शब्दः अस्ति, तत्र कदा इति प्रश्नशब्दस्य उपयोगः कर्तव्यः। 19 प्रश्नः अत्र युष्माकं पुरतो विद्यते। तस्य नाम शङ्करः। अत्र प्रश्नः कथं भवेत्? तस्य नाम शङ्करः। एवम् एकम् उत्तरमस्ति अत्र। तत्र प्रश्नः कथं भवेत्? अ तस्य नाम कः, इ तस्य नाम का, उ तस्य नाम कस्य, ऋ तस्य नाम किम्। प्रायः युष्माभिः उत्तरं ज्ञातम् इति अहं भावयामि। पश्यत, अत्र ऋ
तस्य नाम किं? नाम नामनामनी नामानीति नामन् शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। तस्य नाम किं भवति इत्यर्थे प्रश्नः प्रष्टव्यः भवति। अस्तु, इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः, 20तमः प्रश्नः अत्र विद्यते। ज्ञानदात्रे गुरवे नमः इति वाक्यं। तत्र गुरवे इति पदस्य अधः रेखा विद्यते। अत्र रेखाङ्किते पदे कः प्रश्नशब्दः भवेत् इति मम प्रश्नः। अ कस्मिन्, इ कस्मै, उ कः, ऋ कदा इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति, किन्तु एतेषु चतुर्षु एकमेव साधूत्तरमस्ति। तद् उत्तरं भवन्तः चिन्तयित्वा स्वीयपुस्तके लिखित्वा उत्तरं ज्ञातुं सिद्धाः भवन्तु। अस्तु, साधूत्तरमस्ति कस्मै। किमर्थं? गुरवे इति पुंलिङ्गशब्दः अस्ति। चतुर्थ्यां विभक्तौ एकवचने गुरवे इति रूपम् अस्ति खलु। अतः किं शब्दस्य पुंलिङ्गस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने किं रूपं भवति? कस्मै इति रूपं भवति खलु। अतः वयं कस्मै इति पदस्य उपयोगं कुर्मः। अस्तु, अद्य प्रश्ननिर्माणानां विषये भवन्तः किञ्चित् ज्ञातवन्तः। इतोपि अधिकं ज्ञातव्यं चेत् वीडियो माध्यमेन अहं विवरणं कृतवान् अस्मि, तत् पश्यन्तु। अधः लिङ्क् अपि अहं दास्यामि। कृपया तानि चलच्चित्राणि दृष्ट्वा अवगच्छन्तु। अस्तु, पुनः अन्यम् एकं विषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः। पुनः मिलामः।